ವರುಷದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ, ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬಂದ ದೇವಿ ಮಾಡುವೆ ನಮನ. 600 ವರುಷದ ಹಿಂದೆ ನಿನ್ನ ಆಗಮನ, ತಿರುಪತಿಯಿಂದ ಬಂದ ದೇವಿ ಮಾಡುವೆ ನಮನ. ಆದಿಶಕ್ತಿಯೋ ನೀನು, ಆದಿ ಅಂತ್ಯಳೋ ನೀನು, ಆದಿಶಕ್ತಿಯೋ ನೀನು, ಆದಿ ಅಂತ್ಯಳೋ ನೀನು. ಗುಡ್ಡದ ಮಾತೆ ಸಿರಿ ಸೌಖ್ಯ
श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। गणानाम् त्वा गणपतिगुं हवामहे कविम् कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजम् ब्रह्मणाम् ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम् श्रीमहागणाधिपतये नमः। अस्य श्रीरुद्रस्य प्रश्नस्य अघोरऋषिः अनुष्टुप्छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स्वयेष रुद्रो देवता अग्निक्रतुजरमायामिष्टकायागुंसतरुद्रीये जपाभिषेके विनियोगः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने अङ्गुष्ठाभ्याम् नमः। मयो भवेद दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनेभ्याम् नमः। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्याम् नमः। मयस्कराय च विरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्याम् नमः। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्याम् नमः। शिवतराय च सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्याम् नमः। नमः शम्भवे च अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः। मयो भवे च दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा। नमः शङ्कराय च चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् मयस्कराय च निरूढपशुबन्धात्मने कवचायहम्। नमः शिवाय च ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् शिवतराय च सर्वक्रत्वात्मने हस्ताय फट् भूर्भुवस्सुवरोमिति दिग्बन्धः। ध्यानम् आपातालनभस्थलान्तभुवनब्रह्माण्डमाभिस्फुरत् ज्योतिष्पाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुवान्तामृतैः हस्तोदाप्लुतमेकमीशमनिशम् रुद्रानुवाकाञ्जपन् ध्याये दीक्षितसिद्धये ध्रुवपदम् विप्रोऽभिषिञ्चेत् शिवम्। ब्रह्माण्डम् व्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालाः कपर्दाः कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः त्र्यक्षा रुद्राक्षमालासुललितमुषशाम्भवामूर्तिभेदाः रुद्राश्रीरुद्रलोकप्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम्। ॐ नमो भगवते रुद्राय। ॐ नमस्ते रुद्रमन्यवभूतो वैषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामतदे नमः। या तयुषः शिवतमा शिवम् बभूवते धनुः शिवाचरव्या यातभदया न रुद्रमृडया या ते रुद्रशिवा धनुर्घोरा पापकाशिनी तयानस्तनुभाषन्तमया गिरिशन्ताभिजागसीः यामिषुम् गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्वदाम् गुरुमाहि पुंसीः पुरुषम् जगत् शिवेन वचसा त्वागिरिशाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मकुम् सुमना असत् अध्यवोचदधिभक्ता प्रथमो देव्याभिषक् अहेवश्च सर्वाञ्जम्भयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असंयस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागुम् रुद्रा अभितो दिक्षुश्रिताः सहस्रशो वैशाखम् हेरयीमहे असंयाभसर्पतिनीलग्रीभो विलोहितः उदैनम् गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उदैनम् विश्वाभूतानि सदृष्टो मृडयादिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अधो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो करम् नमः प्रमञ्चधन्वनस्त्वमभयोरार्तियोजाम्
याश्च देहस्तैषवः पराता भगवो बव अवदत्यधनुष्वम् सहस्राक्षसते शुधे निशीयशय्यानाम् मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्धनः कपद्दिनो विषय्यो मानवागुम्भुता अनेशङ्घस्येषव आहुरस्य निषङ्गधिः या ते हेतिर्मेढुष्कमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मानुविश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाया नाटकाय धृष्णवे उभाभ्यामुदते नमो बाहुभ्याम् नवधन्वने परिते धन्वनो हेतिरस्मान्मृणत्युभिश्वतः अघोययुधिष्ठभारे अस्मन्निधेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिवाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय धर्मेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यवाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनाम् पतये नमो नमः सस्मिञ्जराय श्रीमते पथीनाम् पतये नमो नमो बभ्रुजाय विव्याधिनेन्नानाम् पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानाम् पतये नमो नमो भवस्येत्यैकदाम् पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने क्षेत्राणाम् पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानाम् पतये नमो नमो रोहिताय पतये वृक्षाणाम् पतये नमो नमो भन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणाम् पतये नमो नमो भवन्तये वारिवस्तुताय औषधीनाम् पतये नमो नम उच्चैर्भोगाय कन्दयते पत्तीनाम् पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनाम् पतये नमः नमः स्वहमानाय व्याधिन व्याधिनीनाम् पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिने सेनानाम् पतये नमो नमो निषङ्गिन युषिवते तस्कराणाम् पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते सायूनाम् पतये नमो नमो निजेरवे परिचरायारण्यानाम् पतये नमो नमः श्रुकामिभ्यो युधागम् सद्भ्यो विष्णदाम् पतये नमो नमो शिवभ्यो नक्तञ्जलभ्यः प्रकुन्दानाम् पतये नमो नम उष्णीषिणे गिरिजराय कुरुञ्चानाम् पतये नमो नमः युष्मभ्यो धन्वामिभ्यश्च वो नमो नम आदन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नम आयक्षभ्यो विसृजभ्यश्च वो नमो नमोऽस्यभ्यो विद्यभ्यश्च वो नमो नम आशीनेभ्यश्च यानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रभ्यश्च वो नमो नमस्तिष्ठभ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभावतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपदिभ्यश्च वो नमः व्याधिनेभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नम उगणाभ्यश्च कुम्भकेभ्यश्च वो नमो नमो वृक्षेभ्यो वृक्षपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यश्चेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रुभ्यस्त्वङ्ग्रहेतृभ्यश्च वो नमो नमस्तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्ठेभ्यो निहारेभ्यश्च वो नमो नमः इषुभ्यो धन्वनुभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यश्चरेभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यश्च वो नमः नमो भवाय
च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शिबिकण्ठाय च नमः प्रवर्तिने संयुक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शिबिभिष्टाय च नमो मेघुष्टमाय च शुभते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृद्धने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नम आशवे च जिगाय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नम ऊर्ण्याय च वस्त्रण्याय च नमः स्रोतस्याय च पीत्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पकल्भाय च नमो जघन्याय च बुद्धियाय च नमः श्रोभ्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमो उर्भर्याय च खल्याय च नमः श्रोत्याय च वधान्याय च नमो वन्याय च कक्ष्याय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नम आशुषेणाय च सुरधाय च नमः शूराय चामभिन्नते च नमो हर्मिले च वरोधिने च नमो बिल्मिले च कवचिले च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्णवे च प्रमृषाय च नमो धूताय च प्रहिताय च नमो निषङ्गिने च सुधिमते च नमस्तीक्ष्णे सुवेदाद्भिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पक्षाय च नमः काट्याय च नीत्याय च नमः सूर्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः पूज्याय च कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे प्रचोदयात्।
मम सर्वाभीष्टफलप्रदो भव। ಆಂತರ್ಯದ ಹಾಲುಣಿಸು ಮನ್ನಿಸಿ ಮಡಿಲಲ್ಲಿರಿಸು ಆಲಸ್ಯದ ಹಾಸ್ಯ ಬಿಟ್ಟು ಅಮ್ಮನಂತೆ ನಡೆದುಕೋ ಮಾತು ಮನಸ್ಸು ಹಿಡಿತ ತಪ್ಪಿತು ಬೆಳಕು ಹರಿದು ಬರುವ ಮುಂಚೆ ಬೆಳದಿಂಗಳು ಸರಿವ ಮುಂಚೆ ಆರ್ಭಟಿಸುವ ಅಂತರಾತ್ಮ ಮಾಯವಾಗಲೆಂದುಕೋ ಆತ್ಮಳು ನೀನೇ ಪರಮಾತ್ಮಳು ಸೋತಿರುವೆ ನೆನೆದು ರಾಕ್ಷಸ ಪಡೆ ಎದೆ ಬಗೆದು ಬಾ ಜಗದಂಬೆ ಜಗವೇ ನಿನದಂಬೆ ಸುಖದುರಿ ತಣಿಯ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ಜಗದಂಬೆ ಜಗವೇ ನಿನದಂಬೆ ಸುಖದುರಿ ತಣಿಯ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಜಯ ಢಿಂ ಢಿಮ ಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತಿಯ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ವರಶಕ್ತಿ ಸುರಶಕ್ತಿ ತತ್ಪರ ಪರ ಪರಾಶಕ್ತಿ ಭಕ್ತರ ಬೆನ್ನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವಳೆ ಕಣ್ಣೀರಲೇ ಜಲಪಾತ ತುಂಬೋಗಿದೆ ಅಲ್ಲೆಡೆಯನು ಕರಗಿಸಿ ಬಾ ಜೀವದ ಸಂಜೀವಿನಿ ಬಾಳೆ ಜಗದಂಬೆ ಜಗವೇ ನಿನದಂಬೆ ದುಷ್ಟಬಲ ಕಡಿಯ ದುರ್ಗಾಂಬೆ ಜಗದಂಬೆ ಜಗವೇ ನಿನದಂಬೆ ದುಷ್ಟಬಲ ಕಡಿಯ ದುರ್ಗಾಂಬೆ आवाह्यो भव, स्थापितो भव, सुप्रसन्नो भव, वरदो भव, अवकुण्ठितो भव, मम सर्वाभीष्टफलप्रदो भव। ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಓಂ ಓಂ ಶಕ್ತಿ ಜಯ ಶಕ್ತಿ ಓಂ
त्याला यल्लमान दिलं वरदान टाकल पाय तिथं होत या सोन जोग त्याला यल्लमान दिलं वरदान टाकल पाय तिथं होत या सोन जमली ना ती गोती चौरी आणि सुती हरकीचा आवाज तिनी ताळीवर जागी होती माझी यल्लम्मा जोग त्याच्या टाळीवर जागी होती माझी यल्लम्मा जोग त्याच्या टाळीवर मोहमायाचा तोडू मी बंद उदना मात लुटती आनंद मोहमायाचा तोडून बंद उदना मात लुटती आनंद सोन्याचा लकलक बघत्या ती टकमक सोन्याहून पिवळली न भाळीवर जागी होती माझी यल्लम्मा जोगत्याच्या टाळीवर जागी होती माझी यल्लुमा जोगत्याच्या टाळीवर भक्तीची वाट काशी गावची धरावी जगी कुण्या जोग त्याची निंदा ना करावी भक्तीची वाट काशी गावची धरावी जगी कुण्या जोग त्याची निंदा ना करावी गाण्याचं लिखाण शब्दांचं दुकान ध्यान असत साजनच्या ओळीवर जागी होती माझी यल्लम्मा जोग त्याच्या टाळीवर अरे जागी होती माझी यल्लम्मा जोग त्याच्या टाळीवर ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರ ನಿಂತಿಹಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಚಾಮುಂಡಿ ನಿಂತಿಹಳು ತಾಯಿ ಹೃದಯ ತಂದ ತುಂಬು ಮಮತೆಯಿಂದ ಬಾಯಿಲ್ಲಿ ಓ ಕಂದ ಎನ್ನುತ್ತಿಹಳು ಕೈ ಬೀಸಿ ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆದಿಹಳು ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರ ನಿಂತಿಹಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಚಾಮುಂಡಿ ನಿಂತಿಹಳು
ಬಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕರೆದಿಹಳು ನೋಡು ನೋಡು ಕಣ್ಣಾರ ನಿಂತಿಹಳು ನಗು ನಗುತ್ತಾ ಚಾಮುಂಡಿ ನಿಂತಿಹಳು ಎಲ್ಲೂ ಆಯ್ತ ಅಪ್ಪ ಪಾಯ್ಸ डोई धरीला धरीला पाळी लाविला लाविला बहला लिंबाचा बांधिला आग तुझी भरून गवटी आई गोंधळ मांडीला ये ग तुझा गरा डोई धरीला धरीला आईचा देवारा ಎಲ್ಲೂ ಆಯ್ತ हे हाती परडी कुंकू भाळी अंतरितवली ज्योती ग भंडाऱ्याची मुठ उधळली पाप जळली कोटी ग सेवेसाठी आलो दुरुनी तूच जीवाचा जीव स्वामिनी होऊ दे मंगल आई ग हाती परडी कुंकू भाळी अंतरितवली ज्योती ग भंडाऱ्याची मुठ उधळली पाप जळली कोटी ग हे देई जोगवा आई कृपेचा पदर पसरिला पुढती ग संसाराची नाव तरू दे हात असू दे पाठी ग तू रेणुका तू यल्लम्मा दाही दिसला काज महिमा नांदव सुख संसारी ग हाती परडी कुंकू भाळी अंतरितवली ज्योती ग भंडाऱ्याची मुठ उधळली पाप जळली कोटी ग देवी यल्लम्माईचा कोल्हापूरच्या अंबाबाईचा तुळजा भवानी आईचा आई रेणुका देवीचा एकविरा देवीचा सप्तशृंगी देवीचा हे सेवेसाठी आलो दुरुनी तूच जीवाचा जीव स्वामिनी होऊ दे मंगल आई ग हाती परडी कुंकू भाळी अंतरितवली ज्योती ग भंडाऱ्याची मुठ उधळली पाप जळली कोटी ग
ತಾಯಿಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ 21 ವರ್ಷಗಳು ಆದ ನಂತರ 21ನೇ ವರ್ಷದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತ ಮತ್ತೆ 21 ವರ್ಷ. ಎಷ್ಟು ವಿಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಬೆಸ 3, 5, 9, 11, 15, 19, 21 ಬೆಸ ಸಂಖ್ಯೆ. ಸರಿ ಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತ ಬೆಸ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಸಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಬೆಲೆ ಇದೆ. 9 ಆಗಲಿ 11 ಆಗಲಿ 15 ಆಗಲಿ 19 ಆಗಲಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಬೆಸ. 21 ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಅಂದು ಜಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ 20 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೀಗ 21ನೇ ವರ್ಷ. ಅವಾಗಿನವರು ಕೆಲವು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ, ಕೆಲವು ಜನಗಳು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಂಗ ಪೀಳಿಗೆ ಇರೋದೇ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿರುವ ದೇವಿಯ ಪುರಾಣ ನಿನ್ನೆ ಹರಿಹರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿ ಯಾರು ಶಾಂಭವಿ ಅತಳ ವಿತಳ ಪಾತಾಳ ತಳಾತಳ ರಸಾತಳ 14 ಭುವನ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಎಷ್ಟು ನಿವೃತ್ತರಾಗ್ತಾರೆ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ. ಸಂದರ್ಭ ಸನ್ನಿವೇಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ನಿಷ್ಠುರಾಗಿ ಹೇಳಕ್ ಬರುವುದಲ್ಲ ಅಂತೀನಿ ನಾನು. ಹೆಂಗಿರ್ಬೇಕು ಭಾರತ ಅವಾಗಕ್ಕೆ ಅಂತಾಳ, ಹೆತ್ತ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಗಂಡಂದಿರು ಯಾರೂ ನನಗಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮ. ಒಂದು ಕೈಯೊಳಗೆ ನಿರಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೂಗಿದರೆ ಕೃಷ್ಣ ಬರಲಿಲ್ಲ. 2 ಕೈಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೈ ಎತ್ತಿದಾಗ ಬಡಿ ಸಭಾನೆ ದ್ರೌಪದಿ ಶಾಡಿ ಗೋವರ್ಧನ ಗಿರಿಧಾರೆ. ಸೀರೆಯನ್ನು ಸೆಳೆದ, ರಾಶಿ 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 ಸೀರೆ ಬಿತ್ತು. ಸೆಳೆದ ಪರ್ವದ ಪ್ರಾಯ ಸೀರೆ, ಅವನೇ ಪಪ್ಪದ ಬಿದ್ದ. ಸೀರೆ ರಾಶಿ ಬಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೈಮೇಲೆ ಸೀರೆ ಹಂಗ ಇತ್ತು. ಕೃಷ್ಣನ ನಾಮ ಅವನ ಮಾನವನ್ನ ಕಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದೊಳಗ ಮತ್ತಿನ್ನಾರು ದೇವರ ನಾಮ. ನೀನು ಸಾಮಾನ್ಯನಲ್ಲ. ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ, ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ, ರೇಣುಕಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಆಚಾರತ್ರಯರು ಎಂತೆಂತ ದೊಡ್ಡವರಾಗಿ ಹೋಗ್ಯಾರ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ. ಶಂಕರಾಚಾರ್ಯ ಬದುಕಿದ್ದೆ 32 ವರ್ಷ. ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಹೊರುವಾಗ ಈ ತರವಾಗಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆವಾಗ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಆಕಾಶ ಹೇಳ್ತದೆ, ಆಕಾಶವಾಣಿ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಕಣ್ಣು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಹಣೆಯ ಮುತ್ತಿನ ಬೊಟ್ಟು, ಕೊರಳಿರುವ ಕಟ್ಟಾಣಿ ಕರಿಮಣಿ, ಅನೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ ತಾಯಿಯ ಧರಿಸಿದಂತಹ ಆಯುಧಗಳನ್ನ ನೋಡು. ಕಿವಿಯ ಬೆಂಡವಾಲಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿ, ಹಣೆಯ ಕುಂಕುಮವಾಗಲಿ, ಬಿಸಿರು ಬಳೆಗಳಾಗಲಿ, ಕಾಲುಂಗರವಾಗಲಿ, ಕಾಲುಂದಿಗೆ ಆಗಲಿ, ಅನೇಕವಾಗಿರುವ ಆಭರಣಗಳಿಗಿಟ್ಟು ಇರುತ್ತಿರುವ ಶಾಂಭವಿಯ ರೂಪವನ್ನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ತಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಲು. ಮೂರ್ತಿ ಎದುರಿಗೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಪುಟ್ಟ ರಕ್ತಾಂಬರದ ಕಾಂತಿಯ ಶೀರೆ. ಆನಂತರವಾಗಿ ಶಾಂಭವಿಯ ಉಂಗರ ಕೇಶ, ಉದ್ದನೆಯಾಗಿರುವ ಅವಳ ಕೇಶ, ಅವಳ ಅಧರ, ಅವಳ ಕಪೋಲ, ಅವಳ ನಾಸಿಕ, ಚುಬಕ ಕಂಠ, ಅವಳ ಕುಚ, ಅವಳ ಕಟಿ, ಅವಳ ಜಾನು, ಅವಳ ಪಾದಗಳು, ಅವಳ ಕರಗಳು, ಅವಳ ಶಂಖನಾದ, ಅನೇಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದೊಂದು ರೀತಿಯಾಗಿ ಅವಳ ಹಸ್ತವಾಗಲಿ, ಅವಳ ಕೇಶವಾಗಲಿ, ಅವಳ ಹಣೆಯಾಗಲಿ, ಅವಳ ನಾಸಿಕವಾಗಲಿ, ಅವಳ ಕಣ್ಣುಗಳಾಗಲಿ, ಅವಳ ಪಾದಗಳಾಗಲಿ, ಅವಳ ಬೆರಳುಗಳು, ಕಾಲುಂಗುರ, ಕಾಲುಂದಿಗೆ, ಲೋಲ, ಉಂಗುರ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅಮ್ಮನ ರೂಪವನ್ನ ಎದುರಿಗೆ ತಂದು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುವುದು. ನಿರಾಕಾರವಾಗಿರುವ ದೇವರನ್ನ ಸಾಕಾರವಾಗಿ ಒಡೆದ ರೂಪವನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ದೇವರ್ಯಾರು? ಕರಬುಗಳು ಬಡಲಿದೆವೆಂದು ಶಾಂಭವಿ ಓಡೋಡಿ ಬಂದಳು. ಶಾಂಭವಿ ಇವಳು ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಬಲಗಣ್ಣುಗಳು ಬಲಭುಜಗಳು ಹಾರಿದವು.
ಸಂತೋಷವಾಯಿತು. ಕಂಡವೈ ಮಹಾಪೂರ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮವ, ಕಂಡವೈ ಜಗದಾದಿ ವಸ್ತುವನ್ನ, ಕಂಡವೈ ಜ್ಯೋತಿರ್ಮಯದ ಮೂಜಗವ ಲೋಕವನ್ನ ಕಂಡೆವಂತ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆನಂದವಾಗ್ತದೆ. ಆ ಪ್ರಭಾವ ಪ್ರಕಾಶ ಪ್ರಜ್ವಲಮಾನವಾಗಿ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಒಂದು ಸೂರ್ಯವಲ್ಲ 100 ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಪ್ರಭಾವ, ಏನಾ ಮಹಾ ಬೆಳಕು, ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಝಳ 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 ಅಂತದೆ. ಅಂತ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುವ ಪ್ರಕಾಶ ಹೊಳಿತಾ ಇರುವಾಗ ಓಂ ನಮೋ ಓಂಕಾರಿ, ಓಂ ಜಯ ಜಯ, ಓಂ ಹಿಂಕಾರಿ, ಓಂ ನಮೋ ರಕ್ತಾಂಗಿ, ಓಂ ಜ್ವಾಲಾಮುಖಿ, ಜಯ ಜಯತು ಶಾಂಭವಿ, ಜಗನ್ಮಾತ ಆದಿಶಕ್ತಿ, ಈ ತರವಾಗಿ ಆಗ್ತಿರುವಾಗ ಕಂಡವೈ ಪರಮದೇವಿ ಧ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವಾಗ ಧಪ್ಪಂದು ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಮೂರ್ಛೆಯಿಂದ ಎದ್ದು ಹೋಗ್ತಾಳೆ. ಅವಾಗ ಶಾಂಭವಿ ಬಂದು 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿದಳು. 3 ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಅಪ್ಪಿದಳು, ಮುರುಗಿದಳು ದೇವಿ. ಅಯ್ಯೋ, ನಾನು ಕರುಣಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ, ದಯಾಮೂರ್ತಿ ಅಂತಾರೆ, ಹೆತ್ತ ತಾಯಿ ಅಂತಾರೆ, ಮಧುರವಾದ ಹೃದಯ ಅಂತಾರೆ, ಕೋಮಲ ಅಂಗಿ ಅಂತಾರೆ, ಏನೆಲ್ಲವನ್ನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಜನಗಳು. ಹೆತ್ತ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅಗಲಬಹುದೇ? ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಬೈತರೆ ಇರಬೇಕು ಕೈ, ಶುದ್ಧ ಜೀವನದಾರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು, ನೀ ಶುದ್ಧ ಜೀವನದಾರಿ ಹಿಡಿಬೇಕು. ಎಡಬಲ ಬೈತಲೆ ಗಡಗಿನ ಜೋತು, ಎಡಬಲ ಬೈತಲೆ ಗಡಗಿನ ಜೋತು, ಬಿಡು ಪರದೇಶದ ನೀತಿಯದು ಸಾಕು. ಮಧ್ಯಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಲೋಕವಾಗಲಿ, ಈ ಭೂಲೋಕವೆಲ್ಲ ಆಳುವಂತವರು ನೀವೇ ಮೂವರು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಎಂದು ವರಪ್ರಧಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮರೆಯಾದಾಗ ಮೂವರಿಗೆ ಜಗಳ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ನಾನೇ ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ. ನಾನೇ ಅನ್ನೋದೇನಕ್ಕಲ್ಲ, ಇದು ಬಹಳ ಕೆಟ್ಟ. ನಾನು ಅನ್ನುವ ಸೊಕ್ಕು ಬರಬಾರದು, ಗರ್ವ ಬಿಗುಮಾನ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದರ್ಪ ಬರಬಾರದು. ಬಂತು, ನೀವು ಉಳಿಯಂಗಿಲ್ಲ. ಗರ್ವ ಬಂದವರು ಉಳಿದಿಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನೊಳಗೆ. ಹಾವು ತಿಂದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು, ದರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಬಹುದು, ಸಿರಿಗರ ಹೊಡೆದವರ ನುಡಿಸಲಾಗದು ಕೂಡಲ ಸಂಘ. ಒಕ್ಕ ಬಂತಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ಸಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ. ಕಣ್ಣಿದ್ದು ಕುರುಡ, ಕಿವಿ ಇದ್ದು ಕಿವುಡ, ಬಾಯಿದ್ದು ಮೂಕ. 4 ಮಂದಿ ಕಿವುಡ್ರು ಇರ್ತೇವೆ, 4 ಮಂದಿ ಕಿವುಡ್ರು. ಕಿವನೇ ಕೇಳಂಗಿಲ್ಲ. ಡಮಾರ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾಕ್ಸ್, ಡಮಾರ್. 4 ಅವ ಡಮಾರ್. ಒಬ್ಬವ ಕುರಿ ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದ, ಒಬ್ಬವ ನೆಗಲ ಹೊಡಿತಿದ್ದ. ಅವ ಕುರಿಕಾಯ ಹಡಿದ, ಏ ಮರಾಯ, ನೀರಡಿಕಾಯ್ಗದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಬರ್ತೀನಿ, ನಾ ಬರೋ ತನಕ ನನ್ನ ಕುರಿ ನೋಡು. ಇವನಿಗಿಂತ ಡಮಾರ ಅವ ಎತ್ತು ಹೊಡಾಕ ಬಾರ್ಕೋಲ್ ಎತ್ತಿದ, ನೋಡ್ತೀನಿ ನಾಳ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡ. 1 ತಾಸು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ನೀರು ಕುಡಿದು ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದ. ಕುರಿ ಎಣಿಸಿದ, 1000 ಕುರಿ ಹಂಗಾಗಿತ್ತು, ತೋಳದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಕುರಿ ಕಾಯುವ ಪುರುಷ ಏನ್ ಮಾಡಿದ, ಹಾಲು ಮತದವನು, ಎಷ್ಟೋ ತನಕ ನನ್ನ ಕುರಿ ಕಾದಾನ, ತೋಳದ ಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಅವಾಗ ಏನಾರು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತ 1000 ಕುರಿಯೊಳಗೆ 3 ಕಾಲಿನ ಒಂದು ತುಂಡು ದೇವಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐಗಿರಿ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿನ ಮೋದಿ ಸಂದ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನಿ, ಐಗಿರಿ ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿನ ಮೋದಿ ಸಂದ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನಿ, ಗಿರಿವರವಿಂದ ಗಿರೋದಿನಿ ವಾದಿನಿ ಶಂಭು ವಿಲಾದಿನಿ ಸುನುದೆ, ಭಗವತಿ 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 ಹೇಗಿರಿ ಗಂಡಗು ಗಂಧಿನಿ ಭಕ್ತ ಜನಾವಳಿ ಕಲ್ಪನತೆ, ಜಯ ಜಯ ಹೇ ಮಹಿಷಾಸುರ ಮರ್ದಿನಿ ರಂಗದ ಮಧ್ಯೆ ಜೈಲಗುದೆ.
ಧ್ಯಾನ ಇದೆ. ಯಾರಾದರೂ ನಮ್ಮ ತಾಯಿಗಳು ಮಂಗಳವಾರ, ಶುಕ್ರವಾರ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ, ನವರಾತ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯೊಳಗ ಮುತ್ತೈದೆಯರು 5 ಮುತ್ತುಗಳ ಯಾರು ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅವರೇ ಮುತ್ತೈದೆ. ಕಿವಿಯ ಬೆಂಡವಾಲಿ 1ನೆಯ ಮುತ್ತು, ಕಾಲುಂಗರ 2ನೆಯ ಮುತ್ತು, ಹಸಿರು ಬಳೆ 3ನೆಯ ಮುತ್ತು, ಬಳೆವ ನಾಸಿಕ 4ನೆಯ ಮುತ್ತು, ಕೊರಳ ತಾಳಿ 5ನೆಯ ಮುತ್ತು. 5 ಮುತ್ತುಗಳು ಭಾರತ ನಾರಿ ಧರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಮುತ್ತೈದೆ. 5,000 ವರುಷಗಳ ಕಾಲ ಯುದ್ಧವಾಯಿತು. ಸೋಲೆಂಬುದಿಗಿಲ್ಲ ಮುದುಕೈದವರಿತು. ಖಡ್ಗವಾಯಿತು, ಢಾಲಾಯಿತು, ಮತ್ತಳಿಗೆಯ ಮಾಡವನ ಭೀಷ ಹೊಡೆದರು. ದಾಸರು ಒಂದ್ ಕಡೆ ನಿಂತಾಗ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾನ, ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಅವ್ರ ಗುರುಗಳು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರ. ಅವಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಮೊದಲು ಯಾರ ಪಾದವನ್ನ ನಾ ಸ್ಪರ್ಶ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ವಾಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಭೂಮಿ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ನೀರು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ, ಇವೇನು ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ, ಇವುಗಳಿಗಿಂತ ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿದ್ರು. ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ಬರೆದಿರುವಂತ ಕವಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು, ಅವರಿಗೆ ನೊಬೆಲ್ ಪಾರಿತೋಷಕ ಸಿಕ್ಕಾಗ ಹೊರದೇಶದವರು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾರಂತ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ದಿನಾಂಕವನ್ನು ನಿಗದಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ದಿನಾಂಕಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ಆ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ವಿಮಾನವನ್ನು ಕೆಳಗಿಳಿತಾರೆ, ವಿಮಾನದಿಂದ ಕೆಳಗಿಳಿತಾರ. ಆ ದೇಶದವರು ಏನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿ, 10-15 ವರ್ಷದ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿ ಕೈಯೊಳಗ ಒಂದು ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು. ಏನಂತ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡಬೇಕು? ಆಕೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ನಿಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಕಾರ ಆ ಹುಡುಗಿ ಯಾವಾಗ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರು ವಿಮಾನ ಇಳಿದು ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತಾರ, ಆವಾಗ ಆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಕ್ತರು ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇವ್ರಿ. ದಯವಿಟ್ಟು ಪ್ರಸಾದ ಸೇವನೆ ಮಾಡುವಂತ ಭಕ್ತಾದಿಗಳು, ಪ್ರಸಾದ ನೀಡುವಂತ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಅಲ್ಲಿ ಬಾಯಿ ಆಗದಂಗ ಗದ್ದ ಆಗದಂಗ ಅದೊಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಕೊತೇನ್ರಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಗಳ ಆಶೀರ್ವಚನ ನಡೆದದ. ದಯವಿಟ್ಟು ಯಾರು ಶಾಂತಿ ಗದ್ದಲ ಶಾಂತಿನ ಕಾಪಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ. ಅಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಗದ್ದಲ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ನೀವು ಲಕ್ಷ್ಯ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛವನ್ನ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕೈಯೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಆ ಹುಡುಗಿ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾಳಂತ, ಭಾರತೀಯರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅವ್ರು ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು, ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿ ಭಾರತೀಯರನ್ನ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರು ಆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ತಗೊಂಡು ಅವರು ವಾಪಸ್ ಆ ಹುಡುಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳ್ತಾರಂತ. ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರ, ಆಯ್ತವ ಭಾರತೀಯರಾದ ನಮ್ಮನ್ನ ನೀವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಯಾಕ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಹುಡುಗಿಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಬೇಕು? ಆ ದೇಶದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬರೀ ಅಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಆ ಹೂವಿನ ಗುಚ್ಛ ಕೊಟ್ಟು ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡೋದಷ್ಟೇ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಯಾಕೆ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೇಳಿದಾಗ ಆ ಹೊರದೇಶದ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಹೇಳ್ತಾಳ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾಳಂತಂದ್ರ, ಭಾರತೀಯರಾದ ನಿಮ್ಮನ್ನ ನಾವು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾಕಂತಂದ್ರ ನೀವು ದೇವರನ್ನ ಧರ್ಮವನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀರಿ, ಅದರ ಸಲುವಾಗಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತೇಳಿ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರಿಗೆ ಪುಟ್ಟ ಬಾಲಕಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಹೊರದೇಶದ ಒಬ್ಬ ಸಣ್ಣ ಬಾಲಕಿಗೂ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರೋದಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಭೂಮಿ ತಗೊಂಡು ಗುರುಗಳ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ರಿ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹಿಡಿದಾಗ ಅವರು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರಂತಂದ್ರ, ಓಂ ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ, ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೇ ಮಾಕ್ಷಭಿರ್ಯಜತ್ರಾಃ, ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈರಸ್ತಸ್ತುವಾಗಂಸಸ್ತನೂಭಿಃ ವಿಷೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಃ ಅಂತೇಳಿ. ನಮಗೆಲ್ಲ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತದಂತಂದ್ರೆ, ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಿ ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ಅಂತ ನಮಗನಿಸ್ತದ. ಆದ್ರೆ ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದರ ಮಹತ್ವ ಏನನ್ನೋದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ. ಪ್ರತಿ ಸಲ ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ನಾವು ಗುರುಗಳ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಏನಂತಂದ್ರ, ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ ಇದು. ಅದರ ಅರ್ಥ ಗುರುಗಳು ಏನಂತ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರ, ಭದ್ರಂ ಕರ್ಣೇಭಿಃ ಶೃಣುಯಾಮ ದೇವಾಃ,
ನನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿರುವಂತ ನೀನೇನದೆಯಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಕಿವಿಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನೇ ಕೇಳುವಂತಾಗಲಿ. ಓಂ ಭದ್ರಂ ಪಶ್ಯೆ ಮಾಕ್ಷಭಿರಜತ್ರಾಹ. ನೀನು ನೋಡುವಂತ ಕಣ್ಣುಗಳೇನದವಲ್ಲ ಆ ಕಣ್ಣುಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತದ್ದನ್ನೇ ನೋಡಲಿ. ಸ್ಥಿರೈರಂಗೈರಸ್ತುವಾಗುಂ ಸತ್ತರೂಪಿ ವಶೇಮ ದೇವಹಿತಂ ಯದಾಯುಹು. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಆಯಸ್ಸು ಇರುವವರೆಗೂ ನೀನು ಯಾವಾಗಲೂ ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನೇ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನ ಗುರುಗಳಾದಂಥವರು ನಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮೂಲಕ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಹೇಳುವ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಮನಸ್ಸು ಪವಿತ್ರವಾಗಿರುವಂತ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೇಳುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಊರೊಳಗ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಹಚ್ಚಿರಲ್ಲ? ಯಾರು ಹಚ್ಚಲ ಕೈ ಎತ್ತಿ ನೋಡೋದು? ಎಲ್ಲರೂ ಹಚ್ಚಿರಲ್ಲ? ಯಾರು ಕೂಡ ಮನೆಯನ್ನ ಶುಚಿ ಮಾಡದೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡದೆ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳಿಯದೆ ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ 21 ವರ್ಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಡೆಯುವಂತ ಜಾತ್ರೆ ಮನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಕಾಣಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸುಣ್ಣ ಬಣ್ಣ ಬಳದೇರಿ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಜಾತ್ರೆ ನಡೆದ್ರೂ ಕೂಡ ನೀವು ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಅದು ಹೋಗ್ಲಿ, ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಎಲ್ಲಾ ತಾಯಿಂದರು ನೀವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂತಂದ್ರ ಕಸ ಹೊಡಿತೀರಲ್ಲ, ಕಸ ಹೊಡಿತೀರಿ, ಒರೆಸ್ತೀರಿ, ಏನ್ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಶುಚಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಿ. ಯಾಕ ಹಂಗ ಬಿಟ್ರ ಮನಿ ಹೊಲಸಕ್ಕದ ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದ. ಹಂಗ ವರ್ಷದ 365 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ನೋಡಬಾರದನ್ನ ನೋಡಿರ್ತದ, ಕಿವಿ ಕೇಳಬಾರದನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತದ, ಕೈ ಮಾಡಬಾರದನ್ನ ಮಾಡಿರ್ತದ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹೊಲಸಾಗಿರ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಲನಾದ್ರೂ ಇಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನ ಶುಚಿಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದೊಳಗೆ ಪ್ರವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮನಸ್ಸನ್ನ ಪವಿತ್ರಗೊಳಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ. ನೀವೆಲ್ಲ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲವ? ಯಾದವಾಡದಾಗ ಸಂತೆ ಅಕ್ಕದೇನು? ಸಂತೆ ಅಕ್ಕತ್ತ ಯಾವ ಅಕ್ಕತಿ? ಆ ಸಂತಿಗೆ ಹೋಗಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಸಂತಿಗೆ ಹೋದಾಗ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ತರಕಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರ್ತಾವ, ಸೌತಿಕಾಯಿ ಇರ್ತಾವ, ಟೊಮೆಟೊ ಇರ್ತಾವ, ಬದ್ನಿಕಾಯಿ ಇರ್ತಾವ, ಏನೇನೋ ಇರ್ತಾವ. ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಾಯಿಪಲ್ಯ ಬೇಕೋ ಅದನ್ನ ತಗೋಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಆ ತಕ್ಕಡಿ ಒಳಗ ಆ ಬಗಸಿಲೆ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹಂಗ ಇಡ್ತೀರೇನು? ಇಡಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಒಂದೊಂದು ಆರಿಸ್ತೀರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಒಂದೊಂದು ಆರಿಸ್ತೀರಿ? ಯಾಕಂತಂದ್ರ ಅಕಸ್ಮಾತ್ ನಾವು ಬಗಸಿಲೆ ತುಂಬಿ ಹಂಗ ತಕ್ಕಡಿ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಾಗ ಎಂತಾದ್ರು ಬರ್ತದೋ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅಕಸ್ಮಾತ್ ಹುಳ ಹತ್ತಿದ್ದು ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಆ ತರಕಾರಿ ಒಳಗೆ ಬಂತಂತಂದ್ರ ಅದನ್ನ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಅಡಿಗೆ ಮಾಡಿ ಉಂಡಿವಂತಂದ್ರೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡ್ತದಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಂತಂದ್ರ ಚಲೋದ್ ನೋಡಿ ಅದನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತರುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಹೆಂಗ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಉಂಡ್ರ ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡ್ತದನ್ನಂತ ಭಾವನೆ ನಿಮಗೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಕೆಡ್ತದಂತ ಭಾವನೆನೂ ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬ ಹರಿದಿಗಳನ್ನ ನಿಮಿತ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರಂಪರೆಯೊಳಗ ಇಂಥ ಧರ್ಮದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಇದು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ. ಆಗಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳವರು ಮಾತಾಡುವಾಗ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದರು. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಐತಿ, ಆದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೇಳೋದ್ರಿಂದ ನೋಡೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಬಯಸುವಂತ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದ. ನೀವೆಲ್ಲ ಹಂಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ತಾಸೋ 2 ತಾಸೋ ಇಲ್ಲಿ ಕುಂತಿರ್ತೀರಿ, ಮನೆ ಕಡೆ ಲಕ್ಷ್ಯ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಸಂತೋಷದಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಹಿಂಗ್ ಕುಂತಿರ್ತೀರಲ್ಲ, ಅಂತ ಸಮಾಧಾನ ಸಂತೋಷ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ನಮ್ಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಅವರೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಬಹಳ ಸುಂದರವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು. ಎಷ್ಟೇ ಆಸ್ತಿ ಇದ್ರು ಏನು ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೇ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ರು ಕೂಡ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ಶಾಂತಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೆಮ್ಮದಿ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತಾನ, ನಾವು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಏನನ್ನು ಬಯಸ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಸದಾ ಕಾಲ ಸಮಾಧಾನ ಇರಬೇಕು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಬರಬಾರ್ದು, ಸಂತೋಷ ಸುಖ ಜೀವನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಬಯಸ್ತೀವಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೂಡ ಇದ್ರ ಹೊರತಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ನಾವು ಬಯಸುವಂತ ಶಾಂತಿ ಸಮಾಧಾನ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕದೇನು? ಹುಡುಕಾಡಿದ್ರು ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀವು ಎಂತ ಆಗರ್ಭ ಶ್ರೀಮಂತ ಅದಾನಂದ್ರು ನೀವು ಹೋಗಿ ಅವನು ಕೇಳಿ. ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, 500,000 500 ಕೋಟಿ ಏನು ಮದುವೆ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟಾರಲ್ಲ, ಅದ್ರೊಳಗೆ 1 ಎಕರೆ ಅಲ್ಲ 2 ಎಕರೆ ಅಲ್ಲ 100 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ, ಅದನ್ನ ನನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಅವ ತೀರಿ ಹೋಗ್ಯಾನ ಅಂತೇಳಿ ಜೋರ್ ಧ್ವನಿ ತೆಗೆದಾಳತ್ತ. ಅಲ್ಲೋ ನಿನಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂದವ, 100 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಬಂದದ, ಅದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಖುಷಿ ಪಡು, ಹೋದವ್ರು ಹೋಗ್ಯಾರ, ಯಾಕೆ ದುಃಖ ಪಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ ಮತ್ತೆ ಜೋರ್ ಧ್ವನಿ ತೆಗೆದಾಳ ಅಲ್ತಾನ. ಈಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂತಂದಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತಿ ಒಬ್ಬರ ಕೈಯಾಗೂ 1 ಪೈಸಾ ಕೊಟ್ಟಾಕೆಲ್ಲ 1 ತೊಲಿ ಅಲ್ಲ 2 ತೊಲಿ ಅಲ್ಲ 1/2 kg ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಕಡೆ ಎಷ್ಟ್ರಿ
1/2 kg ಬಂಗಾರ, 1 ತೊಲಿ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟೈತಿ ಇವತ್ತ? ಮದುವೆ ಮಾಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ಮನ್ಯಾಗ. ಅಂತದ್ರೊಳಗ 1/2 kg ಬಂಗಾರ, ಆ 1/2 kg ಬಂಗಾರ ಸಾಯುವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಯಾಗ ಕೊಟ್ಟು ಸತ್ಲು ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಜೋರ್ ಧ್ವನಿ ತಗೊಳಕತ್ತ. ಅವ್ರ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳ್ತಾನಂತ, ಅಲ್ಲೋ ನಿನಗೆ 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಸಿಕ್ತಾವ, 100 ಎಕರೆ ಆಸ್ತಿ ಹಚ್ಚಾರ, 1/2 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರ ಸಿಕ್ಕದ, ಯಾಕೆ ನೀ ಅಳಾಕತ್ತಿ ಅಂತಂದಾಗ ಅವ ಹೇಳ್ತಾನ, ಹಚ್ಚವ್ರೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಿ ಸತ್ತೋಗ್ಯಾರ, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಕೊಡೋರು ಯಾರು ಉಳಿದಿಲ್ಲಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಅಳಾಕತ್ತೀನಿ ಅಂದವ. ಅಂದ್ರ ಅವಾಗ ಸಾಕಾಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅದು. 100 ಎಕರೆನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, 25 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, 1/2 ಕಿಲೋ ಬಂಗಾರನೂ ಸಾಕಾಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನೂ ಬೇಕು 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 ಅನ್ನುವಂತ ಹಂಬಲದೊಳಗ ಮನುಷ್ಯ ಅದಾನೆ ವಿನಃ ನನಗೆ ಸಾಕು ಅನ್ನುವಂತ ಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತು ನೆನಪಿರ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವನು ಯಾವಾಗ ಈ ಆಸ್ತಿ ಅಂತಸ್ತು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆನ್ನು ಹತ್ತೋದನ್ನ ಬಿಡ್ತಾನ, ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯದ. ಹಂಗಂತೇಳಿ ನಿಮಗೆ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಬೇಡ್ರಿ, ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ, ಮನಿ ಮೇಲೆ ಮನಿ ಕಟ್ಟಬೇಡ್ರಿ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬೇಕು ಜಗತ್ತಿನೊಳಗ, ಆಸ್ತಿ ಬೇಕು, ಅಂತಸ್ತು ಬೇಕು, ಹಣ ಬೇಕು, ಆದ್ರೆ ಅವು ಹೊರಗಿರ್ಬೇಕು ವಿನಃ ತಲೆ ಒಳಗೆ ಬರಬಾರ್ದು. ಯಾವಾಗ ಅವು ಹೊರಗಿರ್ತಾವ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ನಿನಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಇರ್ತದ. ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಂದು ಕುಂದಿರ್ತಾವ ಆವಾಗ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ನೆಮ್ಮದಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಾಳಾಗಿ ಹೋಗ್ತದ. ಅದಕ್ಕೆ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರ, ಬೆದಕಾಟ ಬದುಕೆಲ್ಲ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣವೂ ಹೊಸ ಹಸಿವು, ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತೊಂದಕ್ಕಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಸಿರಿ ಸ್ವತ್ತು ಕೀರ್ತಿಗಳ ನೆನೆದು ಮನ ಕುದಿ ಹೂತಿಯುವುದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನ ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ಮನುಷ್ಯನ ಮನಸ್ಸು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಹಬ್ಬಾಪಿಸ್ತಿರ್ತದ. ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಬೇಕು, 1 ತೊಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ತೊಲಿ ಆಗಬೇಕು, 10 ಎಕರೆ ಇದ್ದಿದ್ದು 100 ಎಕರೆ ಆಗಬೇಕು. ಹಿಂಗ ಮನುಷ್ಯನ ಹಬ್ಬಪ್ಪೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅಧಿಕವಾಗಿರ್ತದ, ಕುದಿತಿರ್ತದ ಒಂದೇ ಸಮನ. ಅದಕ್ಕೆ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ನು ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಆ ಆಶೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಅಂತರಂಗದೊಳಗೆ ಇಳಿಬೇಕು, ಇಳಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಸಮಾಧಾನ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಈ ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುವಂತಹ ಪುರಾಣದಲ್ಲ, ಅದು ಕೇವಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನಿಮಿತ್ತವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಕೂಡ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೀತಾ ಬರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಪಡಿಸ್ತಾ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಗ್ರಾಮ ದೇವತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಶಿರದ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಪಡಿಸಿ ಮಾತನ್ನು ವಿರಾಮ ಇದ್ದೇನೆ. ಶುಭಯ. ಬಹಳ ಇಂಪಾಗಿ ಸೊಗಸಾಗಿ ಸಂಗೀತಗಳ ವೃಂದದಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಬಹಳ ದೇವರನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾಚನ ಮಾಡ್ಕೊತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಹಳ ಸಂತೋಷ, ಬಹಳ ನೆಮ್ಮದಿ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಯಾದವಾಡ ಈಗ ಸದ್ಯದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಇನ್ನು 9 ದಿವಸ, ಇನ್ನು 5-6 ದಿವಸ ಈಗ ನಮ್ಮ ಯಾದವಾಡ ಏನಾಗೈತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಮೂರು ಹೆಸರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾದವಾಡ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಅರ್ಥ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಐತಿ. ಈಗ ಸದ್ಯ ನಡೆದದ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬಸವ ಕಲ್ಯಾಣ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಂದ್ರೆ ಸದ್ಯ ಕಲಿಯುಗದಾಗ ಯಾವ್ದಾರ್ದ ಇದ್ದಂತ ಕೈ ಎತ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಸರಿ, ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ಸಾಂಬ ತಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ ಬರೋರು ಅದಾರ, ನೀನ್ ಹಂಗ್ ಮಾಡಬೇಡ. ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಯಾವ್ದ್ರ ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಪುರಾಣ ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಆ ದೇವಿಯನ್ನ ಇಡೀ ಪುರುಷರು ತೋರಿಸ್ಬಿಡಂಗಾಗಿ ಹೋಗು ನೀನಂತ ಆಚೂರು ಅವ್ರ ಮಾರ್ಕ್ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ. ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಚಲವಾತು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಕೊತ ಬಂದು ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಅವಾಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳಂತೇಳಿ ನನ್ನೇನು ಕಳಿಸಿಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ದೇವಿನ ತೋರಿಸುವ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾಳೆಗೆ ಬರ್ತಾಳೆ ನೋಡಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾಳೆಗೆ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಇಟ್ಟಿರಲ್ಲ, ನಾಳೆಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರಸ್ತಾವ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಇಟ್ಟಿರಿ, ನಿಮ್ಗ ಆಕೆ ಬಂದು ಹೋಳಿಗೆ ನಡೆಸ್ತಾಳ. ಆಕೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ದೇವಿನ ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಳಿಗೆ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತಾ. ಆದ್ರೆ ಈಕೆ ದೇವಿ ಅಂತ ಕುಂದು ಗುರುತಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ. ಬರ್ತಾಳ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ನನ್ನ ಕೆಲಸ. ಆದ್ರೆ ಈಗ ಬಂದಾಕಿ ಯಾರ ದೇವಿ, ಎಲ್ಲದ ದೇವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಗೊತ್ತಿಡು ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮದು. ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಲ್ಲ, ಅಣ್ಣ ಬ್ರಹ್ಮದ ಮುಂದೆ ಇನ್ಯಾವ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಲ್ಲ ಅಂತಾರ. ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನದ ಕೆಲಸನ ಹಂಗಲ್ಲ. ಹೌದು, ಸುಮ್ಮನೆ ರೂವಲ್ಲ ಅದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೂ ಚಪ್ ಅಂತ ಅದು ಹೆದರಿಕೆ ಹೋಗೋದಲ್ಲ, ಅಲ್ಲ ಸಮಾನದಿಂದ ಹೋಗೋದು ಅದು. ಮತ್ತು ಹೊರಗೂ ಹಂಗಾದ ಶಬ್ದ ಇರಲಿ, ಅದನ್ನು ಹಿಂದೆ ಸರಿಸಿ ನಾವು ಮುಂದುವರಿಯೋಣ. ಇವತ್ತ ಗುರುಸಾಗರದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಮುಕ್ತಾಯ ಕಟ್ಟ ಅಮ್ಮ ಬರ್ತಾಳ, ಹೋಳಿಗೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳ, ತುಪ್ಪ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳ, ಉಪ್ಪಿನಕಾಯಿ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾಳ. ಬಂದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನೀವು
ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ದೃಷ್ಟಾಂತ ಹೇಳಿದರು. ಏನಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಈಗ ನಾನು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತೇನೆ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳ್ತಾರ. ಏನಂತ, ದೇವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿದ್ದಾನ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ದೇವರು ಗುಡಿಯಾಗಿರ್ತಾನ, ಗಿರಿಯಾಗಿರ್ತಾನ, ಸ್ವಗಲ್ದಾಗಿರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರ. ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದೇವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಅದೇನು ಸಾಧ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಪಕ್ಕ ಹೇಳ್ಯಾಕಪ್ಪ ಒಂದಿಟ್ಟು ಹೋಳಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ನಿ, ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಮುಕ್ತಾಯ ಇತ್ತು ಅಂತ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಮಾಡೋ ಮುಂದೆ ನಂದೋಟು ಹೋದ್ ಪ್ರಸಾದ ನೀಡಿ ನಾನು ಪಾಪ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಪುಣ್ಯ ಗಳಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಬಂದೇನೆ. ನನ್ನೊಂದು ಹುಡುಗಿ ತಗೋರೆ ಪತ್ತುವರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ರು. ಮಂತ್ರ ಅನ್ನಬೇಕಲ್ಲ, ಶಿವಯೋಗಿನಿ ಸಂತೃಪ್ತಿ ತೃಪ್ತೋ ಭವತಿ ಶಂಕರ ತೃಪ್ತ್ಯಾತನ್ಮಯ ವಿಶ್ವಂ ತೃಪ್ತಿ ನೇತಿ ಚರಾಚರಂ ಅನ್ನದಾತ ಸುಖಿನೋ ಭವತ್ ಅನ್ನೋರಾಗನ ಗಪ್ರಮಾಯ ಬಿಟ್ಲು. ಅವಾಗ ಗುರುಸಾಗರಾಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ರು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೋಳಿಗೆ ನಡೆದ್ರಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಕಿರುಮಾಳವ ಹೌದನ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಹೌದ್ರಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಮುಖಾನ ಹಾಕಿ ನೆನೆದು ಹೋಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಮುಟ್ಟವ್ರಿ ಆಕೆ ನೋಡಿ ದೇವಿ ಅಂತ ಎಲ್ಲದ ನೋಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಂಗೆಲ್ಲರೂ ಆಯ್ತಿದ್ದೆ ಎಲ್ಲ ಅಂತಂತ ಮಹಾತ್ಮರು ಹುಟ್ಟಿದಂತ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಇದು. ನಮ್ಮ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಬರೀ ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಹೇಳಿದವರು ಅಲ್ಲಿಂದ ದೇವಿನ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ದೇವಿನ ಕರೆಸಿ ದೇವಿ ಕಡೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಉಳಿಸಿದಂತ ಜಿಲ್ಲಾ ಯಾವುದು? ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಂತ. ನವಲೂರು ತಾಲೂಕು ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾದ ಇಂತಿಂತ ಸರಳಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯೊಳಗೆ ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಇಲ್ಲಿಯೂ ನಾಗಲಿಂಗ ಶಿವಗಳು ಬಂದಾರ, ಮಗ್ಗಲ ಗರ್ಗರಾಜು ಬಂದಾನ, ಸಿದ್ಧಾರೂಢರು ಈ ಭೂಮಿ ತುಳಿದಾರ. ಎಲ್ಲರ ಅವರ ಕೃಪಾ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಅವರ ಒಂದು ಪಾದಾಂಗುಷ್ಟದ ಒಂದು ಪವಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಆಲ್ವಾಡದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಕುಂತು ದೇವಿ ಪುರಾಣ ಕೇಳೋದು, ಈ ರೀತಿ ಆ ಮಹಾಪ್ರಸಾದವನ್ನು ಮಾಡೋದು ಬದಪ್ಪ ಶಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಕೃಪಾ, ದ್ಯಾಮಮ್ಮ ದುರ್ಗಮ್ಮನ ಕೃಪಾ ನಾ ಮೂರ ಮೇಲೆ ನಿಶ್ಚಯವಾಗಿ ಐತಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೈ ಎತ್ತಿ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅಲ್ಪಮತಿಯಿಂದ ಮಾತಾಡಿದ ಈ ವಾಕ್ಪುಷ್ಪಗಳನ್ನ ಅಮಿನಭಾವಿ ಶ್ರೀಗಳ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿ ಮಂಗಲಮಸ್ತು ಮಂಗಲಮಸ್ತು. उमाश्रुतं शोकविनाशकारणं नमामि श्रीविघ्नेश्वरपादपङ्कजं गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुवे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरविगे नमो नमः। शिव सांभजे नमः पार्वती शिव हर हर महादेव।
ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಗಣಪತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನುಡಿಯುವೆ ಗಣಪನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸಖಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪರಶಿವನ ಮಣಿಯಾಗ ಗಣಪನ ಜನನಾತಿ ಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಆದಿಶಕ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ಪುತ್ರ ಗಣಪತಿ ಮೊದಲಿಗೆ ನುಡಿಯುವೆ ಗಣಪನ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸಖಿಯರ ಮಾತಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣಿನ ಮೂರ್ತಿ ಪರಶಿವನ ಮಣಿಯಾಗ ಗಣಪನ ಜನನಾತಿ ಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಶಿವನ ಕೂಡ ಕದನ ಮಾಡಿ ರುಂಡ ಹೋಗೈತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಪಡೆದೈತಿ ಶಿವನ ಕೂಡ ಕದನ ಮಾಡಿ ರುಂಡ ಹೋಗೈತಿ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ವಾದ ಮಾಡಿ ಮರಳಿ ಪಡೆದೈತಿ ಸಿದ್ಧಿ ಬುದ್ಧಿ ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪತಿಯಾಗಿ ಕೊಟ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಶುಭ ಲಾಭ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಂದೆ ಸ್ಥಾನ ತುಂಬಿ ಪ್ರೀತಿ ಕೂಡಿದ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಅಷ್ಟಗಣಗಳಿಗೆ ಗಣಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಹನ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಕುಲದ ಗಣಪತಿ ಅಷ್ಟಗಣಗಳಿಗೆ ಗಣಪತಿಯಾಗಿ ಮೆರೆದ ಗಣಪತಿ ಇಲ್ಲಿಯ ವಾಹನ ಮಾಡಿ ಹತ್ತಿ ಕುಲದ ಗಣಪತಿ ಭಾದ್ರಪದ ಶುಕ್ಲದಂದು ಧರೆಗೆ ಬಂದ ಗಣಪತಿ ಸರ್ವಭಕ್ತರ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಮನದಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಭಕ್ತಿ ಕೂಡಿದ ಸಭಾರಾಗ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸಂಗೀತದಾಗ ಅಪ್ಪನು ಕಾನೂನು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕಾಯೋ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಸಂಗೀತದಾಗ ಅಪ್ಪನು ಕಾನೂನು ನಗರಕ್ಕೆ ಅಂತಃಕರಣದಿಂದ ಕಾಯೋ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲಾಕ ಪ್ರೀತಿ ಕನಕಪುರ ಹೆಸರಾಗೇತಿ ರಾಮಲಿಂಗನ ಗುಡಿಯ ಒಳಗ ಶಿವನಾಮ ನುಡಿಯ ತೈತಿ ಕೂಡಿದ ಸಭಾದಾಗ ಮಾಡುವೆ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ ಗಣಪತಿ ನಿನ್ನ ಸ್ತುತಿ
ಕಪಿತ್ವಜಂಬು ಫಲಸಾರಭಕ್ಷಿತಂ ಉಮಾಸೂತಂ ಶೋಕ ವಿನಾಶ ಕಾರಣಂ ನಮೋ ನಮಾಮಿ ವಿಘ್ನೇಶ್ವರ ತವ ಪಾದ ಪಂಕಜಂ गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरुवे साक्षात् परब्रह्मा तस्मै मत तಪ್ಪನಂಬುದ ಅಂತ ಬಲಿಯಾನ ಕುಂತ ಹೋಗುವುದಾಗಿ ಈ ಸರಾರ ಕಪ್ಪು ನಮ್ಮದಾಗಲಿ ಅಂತ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಯಾದವಾಡ ಗ್ರಾಮದೇವಿಗೆ ಬೇಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇವೆ ದೈವ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬರತಾಳ, ಉದರಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ ನಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲ. ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬರತಾಳ, ಉದರಿ ಬಿಟ್ಟಾಳ ನಮ್ಮ ಹಿಂಬಾಲ.
ಹೊರಗೆ ಹೋದ ನಮ್ಮ RCB ಒಳಗಾತ 2025 ಇಸ್ವಿ ನೆನಪಿಡುವಂತ ಹೊತ್ತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ವರ್ಷ RCB ಕಪ್ಪಂತ ಸವಾಲ ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿ ನನ್ನ ಹಿರಿಯರ ಏನ್ ಹೇಳ್ಯಾನಂದು ಮಾಂತೇಶ ಕಪ್ಪ RCB ಆದ ದಿವಸ ದೀಪಾವಳಿ ಹಂಗತ್ತಲ್ಲ ವರ್ಷ ಹಂಗ ಜಗತ್ತಿನ ತುಂಬಾ ದೀಪಾವಳಿನ ಆಗತ್ತವ ಸವಾಲು ಕೇಳುವಂದ ಸವಾಲ ಬರ್ಕೊಳ್ರಿ ಹಿರಿಯಾರ ನಮ್ಮದೊಂದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನಂದ್ರ ಒಮ್ಮೆ ಯಾರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಸಿ ಬಂದು ಒಮ್ಮೆ ಯಾರ ಹಣೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಜನಸಿ ಬಂದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಪ್ರಕಟಳಾದಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರೀದೇವಿಯು ಪ್ರಕಟಳಾದಳು ನೆನೆಯದೇ ಇರಲಾರೆ ನಡೆದಾಡುವ ದೇವರ ಮಾತಾಡುವ ದೇವರ ಸಂಗೀತದ ಸಾಗರ ಶ್ರೀ ಗುರು ಪುಟ್ಟರಾಜ ಗುರುವರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜಲಸಿವ ಕರುನಾಡಿಗೆ ಗದುಗಿನ ನಾಡಿನ ಗುರುವೇ ನಿನ್ನೆ ಫ್ರೀ ಟಿಕೆಟ್ ಅದು ಅಂತ ಗಂಧ ಎಣಿಸಿದಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಅಕ್ಕಂಗ್ಯಾರ ಬಂದ ಗೌಳ ಗಂಗಾವುಗಳ 35,000 ಹತ್ತತ್ತು ಪದ ಹಾಡ್ತಾರ ಮುಂದೆ ಮಾತಾಡೋಣ ಅವ್ರ ಚರಿತ್ರೆ ಗದುಗಿನ ನಾಡಿನ ಗುರುವೇ ಸಂಗೀತದ ಮಹಾಪ್ರಭುವೇ ಅಂಧರ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿರುವೆ ಗಾನಲೋಕದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರವೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗುರುವರ ಪ್ರಸಾದವೇ ಗದುಗಿನ ನಾಡಿನ ಗುರುವೇ ಸಂಗೀತದ ಮಹಾಪ್ರಭುವೇ ಅಂಧರ ಕತ್ತಲೆ ಕಳೆದು ಬೆಳದಿಂಗಳಾಗಿರುವೆ ಗಾನಲೋಕದ ಸಪ್ತ ಸ್ವರವೇ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗುರುವರ ಪ್ರಸಾದವೇ ಇದೊಂದು ಪಾಳೆ ಪುಟ್ಟ ಎತ್ತನ ಸಾಹಿತ್ಯ ಹಾಡೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಜನಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಮನರಂಜನೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡೋದು ದೇವರ ಹೊಸಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಹಾನಗಲ್ಲ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ
ಕೂಸಿದ್ದಾಗ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಪೊರೆ ಬಂದಿದ್ವು ಅಂತ ತಾಯಿಗೆ ವೈದ್ಯರ ಹುಬ್ಬಿಗೆ ಹಚ್ಚಾಕ ಔಷಧಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಾರ ಕಣ್ಣಾಗ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ 6 ತಿಂಗಳು ಕೂಸಿದ್ದಾಗ ಕುರುಡರಾದ್ರ ಪುಟ್ಟಯ್ಯ ಸರ್. 6ನೆಯ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಡನಾಗಿ ಈ ಜಗದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಕಣ್ಣಿನಿಂದ ಪಂಚಾಕ್ಷರಿ ಗುರುವಿನಲ್ಲಿ ಗಾನವಿದ್ಯೆ ಕಲತಿ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಾಡಿನ ತುಂಬ ಸಂಗೀತ ಸುರಿ ಮಾಡಿ ನಡೆದ ದೇವರಾದಿ ಗದುಗಿನ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿ ನಡೆದ ದೇವರಾದಿ ಗದುಗಿನ ನಾಡಿಗೆ ಬಂದಿ ಅಂಧರಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯ ಕಲಿಸಿರಿ ಹೋ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಜನಿಸಿ ಬಾ ಗುರುವಾಗಿ ಓ ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ತ್ರಿಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿತ ಬಸವ ಪುರಾಣವನ್ನ ಹಿಂದಿ ಭಾಷೆಯೊಳಗೆ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಕಣ್ಣಿಲ್ಲಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ನಾವು ಕಣ್ಣಿಂದ ಏನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಕ್ಕಾಗೋದು ನೋಡಿ. ಎಂತ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮರ ಪುರಾಣ ಪುಣ್ಯ ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂಡಿತ ತ್ರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾಶ್ರಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಅನ್ನದಾಸೋಹ ನಡೆಸಿದೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಸರುಳಿಸಿದಿ ನಮ್ಮ ನಾಡಲ್ಲಿ ಈನವಾಗಿ ಹೋದಿ ಶಿವನಲ್ಲಿ ಬೇಡುವಿನ ಚರಣದಿ ನರಕವಿಯಾಗಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಬೇಡುವಿನ ಚರಣದಿ ನರಕವಿ ಆಗಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ನನ್ನ ಮನದಿ ನಿನ್ನ ಸನ್ನಿಧಿ ಹೋ ಸಣ್ಣ ಊರ ಹೆಸರಾಗಿ ಓ ನೀನು ಮುತ್ತಿನಂಗ ಆಹಾ ನಮ್ದ ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಹೆಣ್ಣ ಗಂಡನ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಬದುಕಬೇಕಂದ್ರ ತವರು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವ ತರ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು, ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ಎಷ್ಟು ವಯಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ಬೇಕು ಅದನ್ನ ನಿಮಗ್ ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ಹಾಡ್ರಿ ಬಂದಿರ್ತಾಳೆ.